حضرات محترم، میں اپنے مائک کو چھوڑ کر کے اس مائک پہ آیا ہوں ایک مقصد کے لیے۔ پچھلے جمعے ہمارے مختلف مکاتب فکر سے قیادت نے انجمن تاجران کی قیادت میں حرمت قرآن کے عنوان پر ایک ریلی کا انعقاد کیا تھا، اور میں نے اپنے اس خطاب کے اندر کہا تھا کہ ہماری آج کی یہ عالمی محفل حسن خیرات عالمی اداروں کے سامنے بطور احتجاج کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تو کھڑے ہو کر کے قرآن کی محبت کا اعلان کرتے ہوئے سویڈن کے بدبخت اس ظالم کو بتا دو کہ تم قرآن کریم کے اوراق جلا کر کے کیا سمجھتے ہو کہ ہم قرآن کریم کو ختم کر دیں گے؟ آؤ آج قصبہ اپنے خون کا آخری قطرہ قرآن کی حرمت اور قرآن کے دفاع کے لیے بہانے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اتنا ہزاروں کا مجمع تا حد نظر انسانیت کے جم غفیر، او سویڈن کے ظالموں، آؤ دیکھو رات کے اس حصے کے اندر سردی کے اس ماحول میں قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن پر مر مٹنے کے لیے یہ ہزاروں کا مجمع انشاءاللہ تیار ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں صرف مرد نہیں، صرف نوجوان لڑکے نہیں، ہمارے بنات کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں تشریف لانے والی معزز خواتین اور طالبات، ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ حرمت قرآن کے لیے کھڑے ہو کر کے اپنے اللہ کے سامنے یاد کریں کہ انشاءاللہ العزیز اگر مائیں ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن کے نام پہ قربان کر دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور سویڈن کے اس بدبخت ظالم کو بتا دو کہ قرآن جس طرح ابھی پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ کون کون ہیں؟ بیٹھ جائیں جزاکم اللہ۔ حفاظ کرام اور ہماری بنات کے اندر حافظہ بننے والی طالبات، کون کون لوگ ہیں جو اس بدبخت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس بدبخت کے عمل پر رد عمل کے طور پر اپنے ایک بچے اور ایک بچی کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں گے؟ اب وہ والدین کھڑے ہوئے، مستورات کے اندر بھی وہ مائیں کھڑی ہو جائیں جو اپنے بچے اور بچی کو قرآن کریم کا حافظ اور قاری بنائیں گے۔ کھڑے ہو کر کے بتائیں، کھڑے ہو کر کے جو اپنی جو ابھی جن کی اولاد نہیں ہے عاد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کا حافظ بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے۔ آؤ عالمی اداروں کو کہتا ہوں، ارباب اقتدار کو کہتا ہوں، آؤ ان کے جذبات کو کون ختم کرے گا؟ اور ان طلباء کرام، یہ معصوم بچے بیٹھے ہیں، ان کے سینوں سے قرآن کیسے نکالو گے؟ یہ تم نے ہمارے قرآن کو نہیں جلایا، تمہارے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی اس آگ کو تم نے باہر نکالا ہے۔ جزاکم اللہ۔ جذبات اسی طرح گرما کر کے رکھنے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ غلط محفلوں میں جا کر کے اداکاروں پر، رقاصاؤں پر کھڑے ہو کر کے ساری رات پیسہ بھی لٹاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی جواب ہے، اگر وہ ساری رات اللہ کی نافرمانی کے لیے جاگ سکتے ہیں تو یہ سارا مجمع آج کی رات قرآن کے نام پر ہم جاگیں گے انشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب نے خوب جذبات دیے ہیں، اور یہ کنز العلوم کی محفل کا مزاج بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آخری وقت تک، آخری انسان تک اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک انشاءاللہ دعا کے آخری کلمات ادا نہیں ہوں گے۔ تو ان جذبات میں اب میں دعوت دینے لگا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، ان جیسے جذبات دینے کے لیے اور نوجوان بھی موجود ہیں، کافی تبدیلی کی ہے ہم نے اس سال۔ تو میں اس موقع پر پھر میں اپنے مائک پر واپس آتا ہوں، جو ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کر کے پھر ایک نوجوان کو دعوت دینے لگا۔ میں خصوصی طور پر معذرت خواہ ہوں، ہمارے انتہائی معزز مہمان، عظیم مذہبی سکالر، اسلام آباد سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان حضرت اقدس مولانا عبداللہ اقبال صاحب کافی لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھکاوٹ بھی ہوگی، تو میں ان سے معذرت بھی کر رہا ہوں کہ وہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میرے بیٹے شرحبیل کے وہ استاذ بھی ہیں، تو آج وہ صرف اور صرف شرحبیل کو مبارکباد دینے کے لیے اور ہمیں مبارکباد کہنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیسے شکریہ ادا کروں ان کو۔ تو ان کی سرپرستی میں ہم مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں اگلے مہمان کو دعوت دینے سے پہلے اپنے معزز مہمان جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص عزت مآب جناب سید جنید بخاری صاحب، پرنسپل اسپائر کالج کوٹدو۔ میں انتہائی مشکور ہوں محترم کا کہ آپ نے اپنی دنیاوی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہماری
इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका आना कबूल फरमाए। इसी तरह मोहतरम जनाब प्रोफेसर गुलाम मुश्तबा साहब हमारे कस्बा गुजरात स्पायर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागुन मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे बेटे शुराबील को मुबारकबाद देने के लिए वो तशरीफ़ लाए। ये हजरात जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और दुनियावी तालीमी इदारों से वाबस्ता इतने आला ओहदों पर फाइज, ये सिर्फ और सिर्फ आज इसलिए आए हैं। हम इनको ये पैगाम देना चाहते हैं और आने वाले सारे लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि वक्त के तकाज़ों को सामने रखते हुए जामिया कंजुल उलूम ईदगाह कस्बा गुजरात अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तालीमों को साथ लेकर के चल रहा है। मैं इंशाल्लाह अभी अपने तालिब इल्मों को बुलाने लगा हूँ, वो आएंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे उनकी कारकर्दगी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे तरबियत कर रहे हैं। आज हमारे दिन को ख़त्म बुखारी हुआ बनीन में भी और बनात में। एक ऐसे बच्चे की भी हमने दस्तारबंदी की है जिसने 2019 के अंदर डीजी खान बोर्ड के अंदर मैट्रिक के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल की और GHQ रावलपिंडी के अंदर साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जावेद कमर बाजवा साहब से शील्ड वसूल की। उस वक़्त हज़रत वालिद मोहतरम और बंदा नाचीज़ हम दोनों गए थे वहाँ पर। तो मैं इसलिए इन हजरात का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इनको हम अपना माहौल दिखाना चाहते हैं, इदारे का तारुफ कराना चाहते हैं। इसी तरह मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर यूनुस गफ़ार साहब नाज़िम तालीमात अस्पायर कॉलेज, और इसी तरह हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने हैं अंजुमन ताजरान के सदर मोहतरम जनाब मियाँ अज़हर बोदला साहब। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह लंबा सफ़र करके एक वफ्द आया है इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से असद बिलाल मलखानी साहब की क़ियादत में। मैं उनको और उनके रफ़क़ा को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास इनके भी शुक्रिया के अल्फाज नहीं हैं कि नौजवान हमारे इस माहौल को देखने के लिए इस्लामाबाद की सरजमीन से कस्बा गुजरात की मट्टी पर तशरीफ़ लाए हैं। इनका मैं बेहद मशकूर हूँ। और इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए हैं हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब तुर्की हस्पताल से। मैं इंतहाई मशकूर हूँ और यहाँ ये बात भी अर्ज़ करता जाऊँ कि हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब माशाल्लाह तुर्की हस्पताल के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और ये बात हमारे लिए इंतहाई खुश आइंद है कि हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब हमारे जामिया कंजुल उलूम के फ़ाज़िलीन में शामिल हैं। वहोवा से हाफिज़ करीम बख्श साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने अकाबिरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआओं की बदौलत ये प्रोग्राम सजता है। कई रातें लग जाती हैं तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ उनका, बिलखुसूस बिरादर कबीर शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना सैफुर रहमान साहब। अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए, बेहद दुआओं से नवाजते रहे, गाहे बगाहे अपनी दुआओं में याद रखा। मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए, इनके इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। इसी तरह इस्लामाबाद से हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद इब्राहीम साहब लंबा सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से उनको खुशामदीद कहता हूँ। इसी तरह मुफ्ती अब्दुस्सलाम साहब ताहिर इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मुफ्ती जाहिद कलीम साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं इंतहाई उनका भी मशकूर हूँ। और मैं इंतहाई अदब के साथ उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी साहब हमारी दिन की नशिस्त के अंदर भी तशरीफ़ लाए और हमारी बच्चियों को बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स दिया और फिर शफ़क़त फरमाते हुए आप सरपरस्ती फरमा रहे हैं और तशरीफ़ लाए हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। हज़रत की सेहत के लिए ख़ुसूसी दुआ फरमाएँ, बावजूद अलालत के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह मौलाना अब्दुल अजीज़ मुरादाबादी वो तशरीफ़ लाए हैं 13 साली के बावजूद, मैं इंतहाई हज़रत का मशकूर हूँ। और इसी तरह जामिया अहयाउल उलूम ईदगाह मुज़फ़्फ़रगढ़ के मुदीर हज़रत मौलाना आसिम उमर साहब तशरीफ़ लाए हैं, इंतहाई मशकूर हूँ। कारी अब्दुस्समीद साहब जामपुर से अपने रफ़क़ा के साथ तशरीफ़ लाए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह हाजी रहमत हुसैन साहब और दीगर जितने हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबका और आप सबका दिल की अतह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस मौका पर ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा जामिया सिराजुल उलूम कबीर वाला के
محتمم اور مدیر حضرت مولانا عمر فاروق اصغر صاحب کا، جنہوں نے اپنے اساتذہ کرام اور طلباء کرام کا بہت بڑا وفد ہماری محفل میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کی صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں انتہائی مشکور ہوں حضرت کا اور دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔